तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है। सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વને પ્રેમી સલામ. પ્રભુનો આભાર માનીએ કે આ ઓનલાઈન બાઇબલ અભ્યાસમાં આપણે મળી શકીએ. CNI ગુજરાત ડાયસિસ દ્વારા આ આયોજન માટે પ્રભુનો પુષ્કળ આભાર માનીએ. સાથે સાથે આપણા માનવંત બિશપ સાહેબ, ધ રાઇટ રેવરન્ડ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચન સાહેબનું, ઓફિસ બેરર્સનું, ખાસ કરીને ઓનલાઈન સ્ટુડિયોમાં સેવા આપનાર બાયલિયોન અને એની સાથેની ટીમ, એ બધાનું અત્યારે આભાર માનીએ. કારણ કે આ જે વચનો છે, પ્રભુનું વચન આપણી પાસે જ્યાં છે ત્યાં પહોંચી શકે છે. પ્રભુનું પુષ્કળ આભાર. આજના બાઇબલ અભ્યાસમાં જઈએ એ પહેલાં આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુજી, આભાર માનીએ છીએ કારણ કે તમે જીવંત ઈશ્વર છો. તમારા અદ્ભુત એવા જીવંત વચન માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ, કારણ કે પ્રભુ એ જીવંત વચન અમારી સાથે વાત વ્યવહાર કરે છે. અમારા જીવનને કેવી રીતે જીવવું, જીવનમાં જે આશા રહેલી છે એ તરફ અમને લઈ જાય છે. માટે પ્રભુ અમે પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. આ સમય પ્રભુ બાઇબલ અભ્યાસમાં જોડાનાર પ્રત્યેક તમારા લોકો પર તમારા પવિત્ર આત્માનો આચ્છાદન તમે આવવા દો. પ્રભુ, મુझ પર તમારા પવિત્ર આત્માનો આચ્છાદન
આવવા દો, જેથી કરીને પ્રભુ આ બાઇબલ અભ્યાસનો સમય આપણા માટે ખૂબ જ આશીર્વાદિત બની રહે એવું તમે થવા દો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. આજના બાઇબલ અભ્યાસ માટે જૂના કરારમાંથી મીકા પ્રબોધકનું પુસ્તક અધ્યાય 5 1-4 સુધી. મીકા 5 1-4. હે પલટણોની પુત્રી, હવે તું તારી પલટણો સહિત એકઠી થશે. તેણે આપણને ગેરો ગાલ્યો છે. તેઓ ઇઝરાયલના ન્યાયાધીશને ગાલ પર સોટી મારશે. પણ હે બેથલેહેમ એફ્રાતા, જો કે તું એટલો નાનું છે કે યહૂદાના ગોત્રોમાં તારી કંઈ ગણતરી નથી, તો પણ તારામાંથી મારે માટે એક એવો પુરુષ ઉત્પન્ન થશે કે જે ઇઝરાયલમાં અધિકારી થવાનો છે, જેનો પ્રારંભ પુરાતન કાળથી, હા અનાદિકાળથી છે. એ માટે જે પ્રસવ વેદનાથી પીડાય છે ત્યારથી તેને પ્રસવ થશે ત્યાં સુધી તે તેમને તજી દેશે. પછી તેના બાકી રહેલા ભાઈઓ ઇસ્રાયેલ પુત્રોની પાસે પાછા આવશે. તે યહોવાના સામર્થ્ય સહિત તથા પોતાના દેવ યહોવાના નામના પ્રતાપ સહિત ઊભો રહીને પોતાના ટોળાનું પાલન કરશે અને તેઓ કાયમ રહેશે, કેમ કે હવે પૃથ્વીના છેડા સુધી તે મોટો થશે. આ પ્રભુનું વચન છે. પ્રભુના વચનના અભ્યાસમાં જઈએ એ પહેલા પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુનું સહાય માંગીએ અને આપણા મન હૃદય ખુલ્લું રાખીએ, જેથી કરીને પ્રભુ આપણી સાથે વાત કરે. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુજી, તમારા અદ્ભુત વચનના માટે આભાર માનીએ છીએ. જે વચન આપનાર, વચન પાળનાર દેવ તમે છો. આજે જે વચનનો અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના એ જ છે કે તમારી જીણ સાદ અમે સાંભળી શકીએ અને એ વચન મારફતે પ્રભુ તમે અમારી સાથે વાત કરો. અમારા મન આત્મા તમારા માટે ખુલ્લું રહે એવું તમે થવા દો. અમારા બાઇબલ અભ્યાસનો સમયને તમે ખૂબ જ આશીર્વાદિત કરો એ મારી પ્રાર્થના છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. આજે ડિસેમ્બર 3 તારીખ, નવેમ્બરની 30 તારીખ એટલે ગયા રવિવારે એડવેન્ટના પહેલા રવિવાર તરીકે ઉજવવામાં આવ્યું. ઘણા બધા મંડળીઓની અંદર, ઘણી બધી ચર્ચિસની અંદર ફર્સ્ટ સન્ડે ઇન એડવેન્ટ યા ફોર્થ સન્ડે બિફોર ક્રિસમસ એવી રીતે ઉજવવામાં આવે છે. એડવેન્ટનો મતલબ એ છે કે કોઈ ગ્રેટ પર્સન, કોઈ મોટો વ્યક્તિનો જન્મ થવાનું છે એની વધામણી એટલે એડવેન્ટ. તો એડવેન્ટ જે પ્રથમ ફર્સ્ટ સન્ડે ઇન એડવેન્ટ ગયા રવિવારે એને પ્રારંભ કરવામાં આવ્યું અને ઘણા બધા મંડળીઓની અંદર કેન્ડલ મૂકવામાં આવે છે અને કેન્ડલ સળગાવવામાં આવે છે. એ કેન્ડલ ઓફ હોપ અને એનું કલર છે પર્પલ અને એ કેન્ડલ ઓફ હોપ આશાનું પ્રતીક છે અને સાથે સાથે એ પ્રબોધકનું કેન્ડલ તરીકે પણ ઓળખાય છે. જે પ્રબોધવાણી ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ વિશે થઈ હતી એ સૂચવે છે. માટે પર્પલ કેન્ડલ પ્રથમ જે રવિવાર છે ફર્સ્ટ સન્ડે ઇન એડવેન્ટ એ દિવસે પર્પલ કેન્ડલ સળગાવવામાં આવે છે અને પ્રભુ આપણને વિવિધ બાબતો દ્વારા વાત વ્યવહાર કરે છે. ફર્સ્ટ સન્ડે ઇન એડવેન્ટ એટલે આશાનું જે મેસેજ છે, આશાનું જે સંદેશ છે એ આપણી પાસે આવે છે અને પ્રબોધકો જે પ્રબોધવાણી કરી હતી ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ વિશે એ પણ સૂચવે છે. તો આજે આપણે ખાસ જે પ્રબોધકો પ્રબોધવાણી કરી હતી એમાંનું મીકા પ્રબોધક જે પ્રબોધવાણી કરી હતી ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે, એ પ્રબોધવાણીનો અભ્યાસ આજે આપણે કરવાના છે.
પ્રભુનો પુષ્કળ આભાર માનીએ કે પ્રભુ જે વચન આપે છે એ વચન પૂરું પાડનાર દેવ છે. કેવી અદ્ભુત બાબત છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ અગાઉ એના માટે પ્રબોધ વાણી થઈ હતી, અને ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ થઈ ત્યારે એની પરિપૂર્ણતા પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એસાય પ્રબોધક પણ પ્રબોધવાણી કરી હતી, અને મીકા પ્રબોધક પણ પ્રબોધવાણી કરી, અને આજે પર્ટિક્યુલરલી મીકા પ્રબોધકે જે પ્રબોધવાણી કરી અને એ પરિપૂર્ણ થયું એ બાબત તરફ આપણે અભ્યાસ કરીશું. અને આપણે જોઈએ છે કે મીકા પ્રબોધક એના પુસ્તકમાં પ્રબોધવાણી કરી છે વિવિધ વિષયોનો. એક વિષય છે જજમેન્ટ ઓફ ગોડ, પ્રભુનું જે ન્યાયાધીશ તરીકે ન્યાય કરનાર છે એ બાબતની વાત કરવામાં આવી છે, અને ઈશ્વર દયાળુ છે એ બાબતની વાત પણ મીકા પ્રબોધકની પુસ્તકમાં કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ કઈ જગ્યાએ થવું જોઈએ, કઈ જગ્યાએ થવાનું છે એ બાબતની વાત કરવામાં આવી છે. અને આપણે જોઈએ છે કે મીકા પ્રબોધકનું પુસ્તક એનો 6 અધ્યાય અને 8મી કલમ આપણે વાંચીએ તો ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, હે મનુષ્ય, સારું શું છે તે તેણે તને બતાવ્યું છે. ન્યાયથી વર્તવું, દયાભાવ રાખવે અને તારા દેવને સાથે નમ્રતાથી ચાલવું, એ સિવાય યહોવા તારી પાસે બીજું શું માંગે છે? પ્રભુ આપણી પાસે જે માંગે છે, આપણી પાસેથી જે આશા રાખે છે એ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. વિવિધ વિષયોને આવરી લેતું આ મીકા પ્રબોધકનું પુસ્તક, એમાં 7 અધ્યાય રહેલી છે, અને આ 7 અધ્યાયની અંદર વિવિધ બાબતો દર્શાવવામાં આવ્યું છે, પ્રબોધવાણી કરવામાં આવી છે. સમય લઈને એ વાંચીએ તો પ્રભુ એના વચન દ્વારા મને ને તમને ઘણી બધી બાબતો વિશે વાત કરશે જ. આજે પર્ટિક્યુલરલી ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મને લઈને જે પ્રબોધવાણી થઈ હતી એ તરફ આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાના છે. મીકા જે પ્રબોધક છે, ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મની 750 વર્ષ અગાઉ એમનો આ પ્રબોધવાણી કરી હતી. અને મીકા પ્રબોધક અને એસાયા પ્રબોધક 700 અને 750 વર્ષ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ અગાઉ પ્રબોધવાણી કરી હતી. અને એ પ્રબોધવાણી આપણને બતાવે છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ એમને એમ થયું નહોતું. ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ ક્યાં થવું જોઈએ, કઈ જગ્યાએ થવું જોઈએ, કેવી રીતે થવું જોઈએ, અને એના મા બાપ કઈ કુળના કે કઈ પરિવારના હશે, અને ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ થાય ત્યારે કઈ કઈ બાબત બનશે અને કેવી રીતે બનશે, એ બધી જ બાબતો વિસ્તૃત રીતે ડિટેલ અને ઝીણવટભરી બાબતો પણ પ્રબોધવાણી એના વિશે થયું છે. અને એ પ્રબોધવાણી જે થયું છે અને એના પરિપૂર્ણતા પણ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ વખતે થઈ છે. એના માટે ઈશ્વરનો પુષ્કળ આભાર માનીએ, કારણ કે ઈશ્વર વચન આપનાર દેવ છે અને વચન પરિપૂર્ણ કરનાર દેવ છે. ગોડ whom you worship, પ્રભુ જેને તમે ભજન કરો છો, એ પ્રભુ વચન આપે છે, પ્રોમિસ આપે છે, અને પ્રોમિસને પરિપૂર્ણ પણ કરે છે. He is God who gives you promise, and he is God who fulfills his promise. અને આજે જે કંઈ વચન તમે વાંચો છો, જે કંઈ પ્રોમિસીસ, જે કંઈ અભય વચન તમને મળે છે એના વચન દ્વારા, અને એ વચન અચૂક પૂર્ણ થાય છે. એ પ્રભુના સમયમાં પૂર્ણ થાય છે, અને એ સમયની પૂર્ણતામાં, સમયની જે સંપૂર્ણતામાં એ વચન પૂરું થાય છે. અને એના માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. ગલાતીયાનો જે પત્ર છે એના 4 અધ્યાય અને 4મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે, સમય આવ્યું ત્યારે, સમયની પરિપૂર્ણતા હતી ત્યારે, પણ સમય પૂરો થયો ત્યારે દેવ સ્ત્રીથી જન્મેલો અને નિયમના અધીન જન્મેલો એવો પોતાના પુત્ર મોકલ્યા. તો સમય
પૂરો થયો. એટલે ઈશ્વરનું જે સમય છે એ સમયમાં એના વચનનું પરિપૂર્ણતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સો ગોડ ઇઝ નેવર ટુ અર્લી, ગોડ ઇઝ નેવર ટુ લેટ. ઈશ્વર કદી મોડું નથી કરતા કે કદી વહેલું પણ કરતા નથી. સમયની સંપૂર્ણતામાં એમનું કાર્ય થતું હોય છે. તમારા મારા જીવનમાં જે કંઈ બાબતો બને છે, આપણને ઘણીવાર એમ થાય છે કે આ સમય વીતી જાય છે, હજુ કેમ આ બાબત થયું નથી. રાહ જોઈ રહ્યા હોય, કદાચ જોબ માટે રાહ જોઈ રહ્યા હોય, કદાચ બીજી કોઈ બાબત માટે રાહ જોઈ રહ્યા હોય, કદાચ પ્રાર્થના કરી છે અને પ્રત્યુત્તર નથી મળ્યું અને એ રાહ જોતા હોઈએ અને પ્રભુનું વચન વિવિધ બાબતો આપણને કહેતા હોય કે પ્રભુ જે પ્રોમિસ આપે છે, પ્રોમિસ પરિપૂર્ણ પણ કરે છે. અને આજે પણ એ વાત તમારી ને મારી પાસે આવે છે કે જે બાબતો માટે તમે રાહ જોઈ રહ્યા છો, ઈશ્વરના સમયની સંપૂર્ણતામાં એ વચન પરિપૂર્ણ કરે છે. He fulfills his word in his time. In his time, in his time. He makes all things beautiful in his time. એ સુંદર કોરસ પણ આપણને એ જ બાબત યાદ દેવડાવે છે કે પ્રભુ એના સમયમાં બધું જ સારું કરે છે, સુંદર કરે છે. અને એ જ બાબત આજે પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મીકા પ્રબોધક એના વચનમાં પ્રબોધવાણી કરી હતી કે હે બેથલેહેમ એફ્રાતા, જો કે તું એટલું નાનું છે કે યહૂદના ગોત્રમાં તારી કંઈ ગણતરી નથી, તો પણ તારામાંથી મારા માટે એક એવો પુરુષ ઉત્પન્ન થશે જે ઇઝરાયલના અધિકારી થવાનો છે. ધ કિંગ વિલ બી બોર્ન. જે અધિકારીની વાત અહીંયા કરે છે એ ઇઝરાયલમાં અધિકારી થવાનું છે. એનો અર્થ એ છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત એક રાજા તરીકે ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ થશે અને એ કોઈ મોટા મહેલમાં નહીં, યરુશલેમમાં પણ નહીં, પણ નાનું એવું બેથલેહેમમાં, નાનકડું એવું ગામ બેથલેહેમમાં એમનો જન્મ થવાનું છે. ઘણા બધા ગીતો પણ એના વિશે આપણે ગાતા હોઈએ છીએ. નાતાલના સમયની અંદર બેથલેહેમ, કોઈ પણ નાના બાળકને પણ આપણે પૂછીએ કે વેર ઇઝ જીસસ બોર્ન, ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ ક્યાં થયું છે, તો તરત કહેશે કે બેથલેહેમમાં. આજે આપણે બેથલેહેમ જે નામ છે એનાથી પરિચિત છે, કારણ કે ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ ત્યાં થયું છે. પણ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ થયો અગાઉ લોકોને બેથલેહેમ વિશે કોઈ બાબતોની બહુ કંઈ પ્રખ્યાત નહોતું, એને કંઈ ગણતરી નથી, એવું લખવામાં આવ્યું છે. આપણે જોઈએ છીએ કે બેથલેહેમનો જે પહેલું ઉલ્લેખ ક્યાં કરવામાં આવ્યો છે એ ઉત્પત્તિ 35:16-20 આપણે વાંચીએ તો ત્યાં બેથલેહેમ નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે યાકૂબ ત્યાં છે અને એની પત્નીનું જ્યારે મૃત્યુ થાય છે, એમના માટે જે જગ્યા આપવામાં આવ્યું, બેથલેહેમની બહાર એમનું જગ્યા આપવામાં આવ્યું અને એ બેથલેહેમનો ઉલ્લેખ ત્યાં કરવામાં આવ્યો છે. એ ડિટેલમાં અત્યારે આપણે જોવાના નથી, પણ તમે વાંચજો. ઉત્પત્તિ 35:16-20 એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. અને ઈશ્વર એના પ્લાન્સ, એના જે ઈરાદાઓ, એના જે આયોજનો છે એ એક બાબત માટે આયોજન પૂર્વક એમની કાર્ય થતું હોય છે. તો ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ થયો ત્યારે આયોજન પૂર્વક અને પ્રેપરેશનની સાથે બધી જ તૈયારીઓ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ અગાઉ થઈ હતી. 700 વર્ષ અગાઉ કહેવામાં આવ્યું કે બેથલેહેમમાં
આ અધિકારી એટલે ઈસુ ખ્રિસ્ત નો જન્મ ત્યાં થશે. એટલે દાઉદનું આ શહેર, દાઉદનું આ જગ્યા, દાઉદનો જે જન્મ થયો જે બેથલેહેમ છે, ત્યાં ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ થશે એ બાબતો ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે. મીકા 5મો અધ્યાય અને બીજી કલમ જે આપણે વાંચ્યું તે પ્રમાણે, જેનો પ્રારંભ પુરાતન કાળથી, આ અનાદિકાળથી છે. એમનો જન્મ થયો આ પૃથ્વીની અંદર, યસ, પણ એ અનાદિકાળથી છે, પુરાતન કાળથી છે. અને ઈસુ ખ્રિસ્ત એક માનવી તરીકે એમનો જન્મ થયો એની ઉલ્લેખ બાઇબલમાં થઈ છે. અને આપણે જોઈએ છે જે નાતાલની વાર્તાઓ, નાતાલની આસપાસ બનેલી ઘટનાઓ, નાતાલની આસપાસ બનેલી જે બીનાઓ છે એ આપણે જાહેર કરે છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત નો જન્મ બેથલેહેમમાં થઈ હતી. અને મીકા પ્રબોધકનો પુસ્તક 5મો અધ્યાય બીજી કલમમાં જે બાબત આપણે વાંચ્યું, માતીની સુવાર્તામાં આપણે આવીએ તો બીજો અધ્યાયની અંદર પહેલી કલમથી એને 6ઠી કલમ સુધી આપણે જોઈએ તો ત્યાં આપણે જે બાબત મીકા પ્રબોધકે પ્રબોધવાણી કરી એના પરિપૂર્ણતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. લખવામાં આવ્યું છે કે હેરોદ રાજાના સમયમાં યહૂદિયાના બેથલેહેમમાં ઈસુ જન્મ્યો. ત્યારે જુઓ, માગીઓ પૂર્વથી યરુશલેમમાં આવીને પૂછ્યું કે યહૂદિયાનો જે રાજા જન્મ્યો છે તે ક્યાં છે? કેમ કે પૂર્વમાં તેનો તારો જોઈને અમે તેનું ભજન કરવા આવ્યા છે. તો અહીંયા ખાસ બાબતો આપણે જોવાની એ છે કે યહૂદિયાનો જે રાજા જન્મ્યો છે તે ક્યાં છે? કેમ કે પૂર્વમાં તેનો તારો જોઈને અમે તેનું ભજન કરવા આવ્યા છે. તેનો તારો, ઈસુ ખ્રિસ્ત માટેનો અલગ જે તારો છે એ જન્મ્યો હતો. અલગ તારો એ જોઈ શક્યા. એ કોઈ ધૂમકેતુ કે કોઈ પૂંછડીવાળું કે તારો એવું નહોતું, પણ એ અલગ પ્રકારનું તારો. અને એ તારા જોઈને એ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું કે તેનું ભજન કરવા આવ્યા છે. કેમ કે પૂર્વમાં તેનો તારો જોઈને, તેનો તારો, ઈસુ ખ્રિસ્તનો તારો, અલગ તારો જોઈને એ લોકો ભજન કરવા આવ્યા. અને એ લોકો બેથલેહેમમાં નહોતા ગયા, કારણ કે આપણે જોયું કે બેથલેહેમ એ નાનકડું એવું જગ્યા, એનું કોઈ ગણતરી નહોતું. એટલે રાજાનો જન્મ થયું હોય તો ખરેખર એ મોટો કોઈ જગ્યા હોય, શહેર હોય, મહેલ હોય, ત્યાં થવું જોઈએ. એમ કરીને આ માગીઓ આપણે જોઈએ છે કે યરુશલેમમાં આવ્યા અને ત્યાં એનું પૂછપરછ કર્યું. પછી તેણે સર્વ મુખ્ય યાજકોને યરુશલેમમાં આવ્યા ત્યારે યરુશલેમ ગભરાયું. અને પછી હેરોદ રાજે તેણે સર્વ મુખ્ય યાજકોને તથા લોકોને, શાસ્ત્રીઓને એકઠા કરીને તેઓને પૂછ્યું કે ખ્રિસ્તનો જન્મ ક્યાં થવું જોઈએ. ત્યારે તેઓએ તેને કહ્યું કે યહૂદિયાના બેથલેહેમમાં, કેમ કે પ્રબોધકે એમ લખ્યું છે કે ઓ યહૂદિયા દેશના બેથલેહેમ, તું યહૂદિયાના સુબાવમાં કઈ પ્રકારે સર્વથી નાનો નથી. કેમ કે તારામાંથી એક અધિપતિ નીકળશે જે મારા ઇસ્રાયેલી લોકોનો પાળક થશે. પ્રબોધવાણી મીકાનું અને અહીંયા માતીની સુવાર્તામાં એની પરિપૂર્ણતા. કોઈ ગણતરીમાં નહોતું બેથલેહેમ, પણ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ બેથલેહેમમાં થવાથી આપણે જોઈએ છે કે બેથલેહેમનું જે વેલ્યુ છે એ 100 ગણું વધી ગયું, 100 ગણું વધી ગયું. તો યુ મે બી વેરી સ્મોલ, કોઈ નાના હશો, કોઈ ગણતરીમાં નહીં હશો, કોઈ નાના જગ્યામાં તમારી જન્મ હશે, કોઈ ગણતરીમાં નહીં લેવામાં આવે એવી જગ્યા હશે,
વોટ એવર ઇટ મે બી, પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારા માટે હી કેન મેક ધ ડિફરન્સ ફોર યુ. અને ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારા માટે એવી બાબતો, એમની પ્રેઝન્સ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ બેથલેહેમ જે ઇનસિગ્નિફિકન્ટ હતું, જે કોઈ નોંધ નહીં લઈ શકે એવી બાબત હતી આ જગ્યા વિશે, પણ આપણે જોઈએ છે ઇટ બીકેમ સિગ્નિફિકન્ટ because of the birth of Jesus. So from insignificant to becoming significant. તમે કોઈ હું કોઈ વિસાતનો નથી એમ કદાચ તમે વિચારતા હો, પણ પ્રભુનું વચન જે બેથલેહેમ માટે કહેવામાં આવ્યું એ તમારા અને મારા માટે છે કે ગોડ કેન મેક યુ સિગ્નિફિકન્ટ. આ બેથલેહેમ નો જે અર્થ થાય છે હાઉસ ઓફ બ્રેડ, હાઉસ ઓફ બ્રેડ, જ્યાં બ્રેડ બનતું હતું અને ઉત્પાદન પણ થતી હતી. તો બેથલેહેમ નો અર્થ થાય છે હાઉસ ઓફ બ્રેડ. એનું પહેલું નામ હતું, જૂનું નામ, એનું જૂનું નામ છે એફ્રાતા. એફ્રાતા એટલે ફ્રૂટ ફિલ્ડ, અને બેથલેહેમ એટલે હાઉસ ઓફ બ્રેડ. કેવી અજાયબ જેવી વાત છે કે યોહાનની સુવાર્તા 6 અધ્યાય અને એની 35મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે કહે છે, આઈ એમ ધ બ્રેડ ઓફ લાઈફ. જીવનની જે રોટલી છે એ હું છું. તો હાઉસ ઓફ બ્રેડમાં જે ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ થાય છે અને ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે કહી રહ્યા છે કે આઈ એમ ધ બ્રેડ ઓફ લાઈફ. હું જીવનની રોટલી છું. અને વચન જે લખવામાં આવે છે એ એક પછી એક જે બાબતો આપણે આગળ આવે છે એ દર્શાવે છે કે વચન પ્રભુ આપે છે અને વચન એ પૂરું કરે છે. અને દરેક પ્રોમિસીસ ઓફ ગોડ, દરેક જે અભય વચનો પ્રભુ આપે છે એ પરિપૂર્ણ કરે જ છે. આજે તમારા માટે કોઈ પ્રોમિસીસ મૂક્યા હોય તો એ પરિપૂર્ણ થવાનું જ છે, અને એના સમયની અંદર અને એની સમયની આપણે રાહ જોવાનું હોય છે. ડોન્ટ રન અહેડ ઓફ ગોડ. પ્રભુની આગળ જવાની પ્રયત્ન આપણે ના કરીએ, પણ પ્રભુની સમયની રાહ જોઈએ, ત્યારે એની પ્રોમિસીસ પણ, એની જે વચન છે એની પરિપૂર્ણતા પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સો બેથલેહેમ જે હાઉસ ઓફ બ્રેડ છે એ જગ્યાની અંદર ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ થયો, અને એ બાબતો આપણને દર્શાવે છે કે પ્રોમિસ પ્રભુ આપે છે અને પરિપૂર્ણ પણ કરે છે. We also want to see one more thing. બીજી એક જે બાબત આપણે જોવાના છે એ છે કે આ જે ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ થાય છે, અને મીકા પ્રબોધક એના પુસ્તકમાં લખે છે એ પ્રમાણે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મની આસપાસ જે બાબત બનતું હતું કે લોકો ઈશ્વરથી આવડા ફર્યા હતા, ઈશ્વરથી દૂર ચાલ્યા ગયા હતા, બીજા દેવોની આગળ એ જતા અને ઈશ્વરથી દૂર જતા રહ્યા હતા. અંધકારનો સમય હતું, અને અંધકારની સમયમાં કોઈ જાણે આશા જ નહીં હોય એવી પરિસ્થિતિ હતી. અને એવી પરિસ્થિતિની અંદર ટાઈમ્સ ઓફ ડિસ્પેર એને કહી શકાય, જે જીવનની અંદર અંધકારમય સમય કહીએ એ પ્રકારનો સમય હતો. અને એ સમયની અંદર મીકા પ્રબોધક જેને આશાનું કિરણ લઈને આવે છે, અને એ આશાનું કિરણ શું છે કે બેથલેહેમમાં ઈસુ જે છે એનો જન્મ, જે અધિકારી છે, ઇસરાયલનો જે અધિકારી છે એનો જન્મ થવાનો છે. એ પ્રબોધ વાણી આપણને આશા આપનારું બની રહે છે. અને તમે કોઈ અંધકારમય સમયમાંથી પસાર થતા હો તો તમારા માટે આશા છે, કારણ કે આ જે ફર્સ્ટ સન્ડે ઇન એડવેન્ટ આશાનું મેસેજ લઈને આવે છે, સંદેશો લઈને આવે છે. તમારા અને મારા માટે આશા છે. ભલે ગમે તેટલા અંધકારમય સમયમાં તમે કેમ ના હો, અને ઈશ્વરથી કદાચ તમે દૂર ચાલ્યા ગયા હો અને એમ લાગતું હોય કે મારા માટે કોઈ આશા નથી, હાઉ કેન આઈ કમ બેક ટુ ગોડ? પ્રભુ મને સ્વીકારી શકે? આટલું બધું દૂર હું ગઈ છું ઈશ્વરથી. શું ઈશ્વર મને સ્વીકારી શકે? ડેફિનેટલી યસ. કારણ કે મીકા પ્રબોધક જ્યારે આ લખે છે ત્યારે એવું જ પરિસ્થિતિ હતું. લોકો ઈશ્વરથી દૂર ચાલ્યા ગયા હતા, અને એવા સમયે આ આશાનું કિરણ આવે છે. અને તમે ગમે તેટલા દૂર ચાલ્યા ગયા હો, પણ
આજે ઈસુ ખ્રિસ્તનો હાથ ફેલાવીને તમારા માટે રાહ જુએ છે ને આશાનું કિરણ એ છે અને આશા તમને આપી રહ્યા છે કે આવો, મારી પાસે આવો, મારી પાસે આવો. અને ઈસુનો જન્મ તમને ને મને આશા આપનારું બની રહ્યું છે. તો આપણે જોઈએ છે કે મીકા પ્રબોધક જે પ્રબોધવાણી કરી હતી એની પરિપૂર્ણતા મત્તીની સુવાર્તાની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ઇવન આપણે જોઈએ કે યોહાન એના સુવાર્તાની અંદર 7મો અધ્યાય અને 35મી કલમમાં પણ એ જ બાબતો લખે છે. 7 અને 35માં એવું લખવામાં આવ્યું છે કે ત્યારે યહૂદીઓએ માહોમાહે કહ્યું કે આ માણસ ક્યાં જશે? એ આપણને જડશે જ નહીં. શું ગ્રીકોમાં વેરાઈ ગયેલાઓની પાસે જઈને તે ગ્રીકોને બોધ કરશે? અને એ બાબતો કયા પછી અને એ શોધવાની વાત અને એ જડશે કે નહીં એ વાત ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે. અને આપણે જોઈએ છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તનો જે જન્મ બેથલેહેમમાં થવું જોઈએ એ બાબત પણ 42મી અધ્યાય, એ જ અધ્યાયની અંદર 42મી કલમ 42 કલમમાં આપણે આવીએ ત્યારે લોકો જ્યારે અલગ અલગ બાબતો વિચારતા હતા, ગ્રીકનો હશે, આ પ્રબોધક હશે, આ ખ્રિસ્ત હશે, ત્યારે યોહાન એની સુવાર્તામાં 42મો કલમ 42 7 અને 42માં લખવામાં આવે છે, શું શાસ્ત્રમાં એવું નથી લખેલું કે દાઉદના વંશમાંથી તથા બેથલેહેમ ગામમાં દાઉદ હતો, ત્યાંથી ખ્રિસ્ત આવવાનો છે? જે બાબતો મીકા પ્રબોધકે લખ્યું હતું એની પરિપૂર્ણતા આપણે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ ની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ જે જગ્યામાં થયું હતું બેથલેહેમ, એ નાનકડું એવું જગ્યાને ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ થવાથી એની વેલ્યુ વધી ગયું એ બાબત આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સો ધ પ્લેસ, જે જગ્યા છે તે, જે પ્રભુનું આયોજન છે, પ્લાન ઓફ ગોડ, અને પર્સન જે ઈસુ ખ્રિસ્ત એ માણસ તરીકેનું જન્મ લીધું અને એ બાબત આપણે જોઈએ છે. સો પ્રભુ યા ઈશ્વર તમારા ને મારા માટે જે જગ્યાઓ તૈયાર કરે છે, જે આયોજન આપણા માટે કરે છે, જે વ્યક્તિઓ આપણી પાસે લાવે છે, એ બધો જ ઈશ્વર પ્રિપેર કરે છે, તૈયાર કરે છે. સો આજે જ્યારે તમે આ વચન સાંભળી રહ્યા છો, શું તમને આયોજનની વાત તમારા મનમાં ચાલી રહી છે? શું આયોજન છે મારા જીવનની? કઈ પ્લાન છે? કઈ ઈરાદા છે? ઈશ્વર તમારા માટે આયોજનો કરે છે, ઈરાદાઓ રાખે છે, શાંતિને લગતું એવું ઈરાદાઓ, આશાને લગતું એવું ઈરાદાઓ પ્રભુ રાખ્યું છે તમારા માટે. અને જે જગ્યાઓમાં તમે છો, જે જગ્યાઓમાં તમને લઈ જવાનું છે, એ બધી જ બાબતો ઈશ્વર તમારા માટે તૈયાર રાખે છે. જેવું ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે બધી જ બાબતો 700 વર્ષ અગાઉ એમને તૈયાર કરવામાં આવ્યું, એ જ બાબત ઈશ્વર પર જે વિશ્વાસ કરે છે, ઈસુ ખ્રિસ્ત પર જે વિશ્વાસ કરે છે, એમના માટે પણ જે જગ્યાઓ છે, જે ઈરાદાઓ છે અને જે વ્યક્તિઓ છે, એ બધી જ બાબતો ઈશ્વર એની રીતે તૈયાર કરે છે. ઇફ યુ બિલીવ યુ વિલ સી ગ્રેટ વન્ડર્સ. તમે વિશ્વાસ કરશો તો અજાયબ જેવી બાબતો તમે જોઈ શકો છો. અને આજે મને કહેવા દો કે તમે ગમે તેટલું ઇનસિગ્નિફિકન્ટ, કે તમે વિચારતા હો કે હું નાનો, હું નાની, મારી કોઈ વિસાત નથી, પણ પ્રભુ જે બેથલેહેમ, જે ઇનસિગ્નિફિકન્ટ હતું, એને પસંદ કરીને ત્યાં ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ થયો હતો. આપણે જાણીએ છીએ કે મરિયમ અને યુસુફ તો યરુશલેમમાં હતા, નાઝરેતમાં હતા, એ લોકો બેથલેહેમમાં નહોતા.
પણ બેથલેહેમમાં દાઉદનો જન્મ થયો હતો અને યુસફ એ જ પરિવારમાંથી, એટલે યુસુફને બેથલેહેમમાં જવું પડ્યું. એ નોંધણીનું જાહેર હેરોદ રાજાએ કરેલું હતું અને નોંધણી કરવા માટે, સેન્સસ એ કરવા માટે યુસુફ અને મરિયમ ટ્રાવેલ કરીને, મુસાફરી કરીને બેથલેહેમ આવે છે. ઇટ્સ નોટ ઓલ કોઇન્સિડન્સ, પણ આ બધું જ ઈશ્વરનું પ્લાનમાં છે. અને ઈશ્વર આવું અજાયબ જેવું પ્લાન કરી શકતા હોય તો તમારા અને મારા માટે જે એમના પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ, શું એવું અજાયબ જેવું પ્લાન્સ નહીં કરી શકે? ડેફિનેટલી કરી શકે. એ ગવર્મેન્ટને યુઝ કર્યું, એ સરકારને પણ ઉપયોગ કર્યું, આ સેન્સસ માટે ઉપયોગ કર્યું, જેને લઈને યુસુફ ને મરિયમ બેથલેહેમમાં ગયા અને જે પ્રબોધવાણી થઈ હતી મીકાની પ્રબોધકની પુસ્તકમાં, એ પરિપૂર્ણતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. God and his words are wonderful. Praise God. અને આજે જે બાબત આપણે જોઈ રહ્યા છે એની અંદર મેં કહેવા દઉં કે એક તૂટેલા હાલતમાં આપણે હોઈએ, બંગિત હાલતમાં આપણે હોઈએ, આપણને એવું લાગે કે મારા માટે કોઈ આશા નથી. અને જાપાનની અંદર જે ક્રોકરીઝ છે, કોસ્ટલી એવા ક્રોકરીઝ એ તૂટી જાય તો એક વ્યવસ્થા એ લોકો કરી છે. અને એ વ્યવસ્થા એવું જ છે કે કિંમતી એવી ક્રોકરી તૂટી જાય તો એ એક જગ્યાએ લઈ જવામાં આવે છે. અને એ જગ્યાએ લઈ જાય તો આ જે તૂટેલી ક્રોકરીની અંદર લિક્વિડ ગોલ્ડ, જે પ્રવાહી રૂપમાં જે સોનું છે, એ સોનું જે પ્રવાહી રૂપમાં છે એ આ તૂટેલી ક્રોકરીની જે ક્રેક્સ છે એની અંદર નાખવામાં આવે છે. અને જે ક્રોકરી તૂટેલી હતી, કોઈ એની વેલ્યુ નહોતું, એવા જે ક્રોકરી છે એ સોનું, લિક્વિડ સોનું પૂરવાથી એનું વેલ્યુ 100 ગણું વધી જાય છે અને એ વધારે કિંમતમાં લોકો એને લઈ જાય છે. અને એનું નામ છે કિન્સુગી. અને આ કિન્સુગી તમારા અને મારા માટે એક વાત લઈને આવે છે કે આપણે એવું વિચારતા હોઈએ કે વી હેવ નો હોપ, અને એવા સમયમાં તમને ને મને આજે આશા છે. ઈસુ ખ્રિસ્તમાં આશા છે. એ ગોલ્ડ કોણ છે? ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે. અને ઈસુ ખ્રિસ્તની પ્રેઝન્સ તમને ને મને વેલ્યુ આપી શકે છે. ઇફ જીસસ ઇઝ ધેર ઇન યોર લાઈફ, યુ હેવ ઓલ વેલ્યુ ઇન ધ વર્લ્ડ. અને ઈસુ ખ્રિસ્ત તમને ને મને એ મૂલ્ય આપી શકે તેમ છે, કારણ કે મૂલ્ય આપીને તમને ને મને ખરીદવામાં આવ્યું છે. અને આજે તમને ને મને આશા આપે છે અને કહે છે કે કમ, કમ, I will give you a name and I will give you life and I will give you life eternal. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ અને પ્રભુના હાથમાં આપણે જીવનને સોંપી દઈએ અને કહીએ કે અંધકારમય બાબત હોય તો પણ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમને ને મને આશાનું કિરણ બની રહે છે. પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુજી, આભાર માનીએ છીએ કારણ કે આશા વિહોણ લોકોમાં, અંધકારમય લોકોમાં, જેમ પ્રબોધકે લખ્યું છે એ પ્રમાણે આશા વિહોણ લોકોમાં તમે આશા આપનાર એવા બન્યા છો. ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ મારા માટે, આ જગત માટે આશાનું કિરણ લઈને આવે છે. માટે પ્રભુ અમે પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, આજે જે લોકો તમારાથી દૂર હોય, અંધકારમાં હોય, આશા વિહોણ બેઠેલા હોય, ડિસ્પેરમાં હોય, ડિપ્રેશનમાં હોય, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે આશાનું કારણ છે એ બાબત તમારા વચન દ્વારા તમે યાદ દેવડાવો એ મારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, તમે આશાને આપી છે, વચન આપનાર, વચન પૂરું પાડનાર એવા દેવ છો. માટે આભાર માનતા આમ સર્વ તમારા હાથમાં સોંપાય છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં, આમેન. હવે આપણા તારનાર ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, દેવ બાપનું પ્રેમ, પવિત્ર આત્માનો દિવ્ય સંગત અને આશીર્વાદ હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી આમ સર્વની સાથે હોજો. આમેન.
हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू। मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, तो रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला
यीशु है रखवाला।